Yasi
ورائها واليفير أعمال سائمة وإن هي صلاة ما تنهى سنة لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدركها ناس أمتي دسم إنسانين ضائع ومن سبعين ربنا مساكين سعوا من الدخل واستعرض دمعا من عين قد امتلأت من الأنام والزمع يتندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما مهضا كالنصف ولا تطيع منهما حسما ولا حكما فأنت تعرفك إذا الحسن والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسأت به نسأل أمتك خير لكن ما تمت به ولا سكنت قولي لا تستقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولا نصلي سوى ولم أصلي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
Maju aja kan Bapak. Enggak. Kita balik. Ini. Karena angin lah, halaman berapa? Oh iya. Oh zalam tuh kah? ظلمت سنة من أن يظلم إلى أن استحق دمه ضر من ورم وشد من سبب أشاءه وضوى كالإجارتك المطرف الأدم وراودته الجبال شم من ذهب النفسه فأراها أيام الشمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تكن الدنيا من العذاب محمد سيد الكونين والثقلين والخالقين من قرب ومن عجب نبينا الأمير النائب لا أحد أضر بقولنا منه وتنعني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم دعا إلى الله فمستمسكون بحبل غير منقسم فقد نبينا بخلق وفي خلق ولم يدانوه بعلم ولا كرم وكلهم من رسول لله ملتمس غربا من البريئة رشفا من الديام وهو الطيب لديه عند عبده من نظرة العلم أو من سنة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك بمحاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم تمتعته النصارى بنبيهم وهم بما شئت مرحا فيه واتكب فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيرب عنه ناطق بفرد لو نسبت قدره آياته عظاما أي اسمه هداية الأنوار الرمم لم ينتهي النبي ما تيقول به حرصا علينا فلا نلقى ولم نهب آيا ورفعه معناه فليس يرى للقرب والظالم هو غير منفعل كالشمس تظهر للعينين من بعد صابرة وتقيل القلب من أمامه
وكيف يدرك بدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحروب فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أي أتى الرسل أمر بها فإنما تصل من نوره بهم فإنه شمس لهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلام أكرم بخلق النبي زنه غرقا بالحسن مستند بالبشر متسم كالزهر في قرب والبدر في شرف والدار بكرم والدار بهمم كأنه وهو فرد في جلالته بعسكر الحنطة وهو بحشم كأنما لؤلؤ مكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لطيف يعبر ضم أعظمه أضارب الكشف منه ومتسم مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير كلهم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبانا مولده عن طيب عنصري يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تقرس به القرص أنه قد أنذر للبصي والنقام وبثاء ونكسر صديع كشمل أصحابك غير متائب والنار خالدة أنفاس من أسفل والنار سائل عين سلامي وسأت وتغضب حيرتها وريدها بالغيظ حين ظلمي كأن دماء
بأن دينهم موجه يا قومي وبعدما عينوا في الأرض شورهم الطهرة وكما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي وهدف من الشياطين هو إسلام هزيم كأنهم أبطال أمرأة أو أشجار بالحصى من رحتيه عومي نبذا به بعد تسبيح نيما أبيض صبي أشهيم الطحيم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيب المصطفى دلهم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا أمير الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا لذاكر الحمد يوفي نعمه ويكفي مزيدا نحمد على جميع عبيدنا علمناه إذا وما لم نعلم ونشكر على جميع نعمك ما علمناه إذا وما لم نعلم وعلى كل حال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأزواجه وأهل بيته أجمعين.
اللهم اجعل ثواب ذلك في صحيفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آتِ الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وألبسنا على سنة وتعملنا بطاعته وأولنا حوضا واسقنا بيده شريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا. ثم بالصحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عبادنا الصالحين. ثم بصحائف أصحاب الهدي المهدي والراشدين والمرشدين ذوي القدر العلي وفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم بصحابة سبتين الشهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين عند الله بين الناس أبي عمرو حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وجميع صحابة القرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأربعة الأئمة المجتهدين والمؤلفين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا بصحابة منزل هذه القرى سيد شرف الدين محمد الموصلي. اللهم انفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة. ثم بصحائف أولياء الله تعالى جميعا من الطيبات والأوتار والأبدال ورجال وغيث من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وارفعنا من أبعادهم وأبعدنا لنا من أبدانهم والحفظ من حوضاتهم وأعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفسهم طاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم بصحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا في هذا المجلس روضة جمعا مغفورا وتفرقا من بعده بمجلس روضة تفرقا معصوما ولا تجعل ما فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما ولا عن بابك مظلوما. هب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصينا وهب لنا جميعا لمجدك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبقنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبتلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Asabina sasak tuh maju. Ayo bayi halaman 48. Ya kan? 47 sifat yang ke-11 sama lah. Iyalah. 47 sifat yang ke-11 sama gitu kalau ya. Kita kirim Fatihah dulu kepada roh dan jasadnya Abu Ya Guru Mahmud, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau dan panjang umur. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhi musannif wa khususan ila ruhi wa jasadihi musannif hadzal kitab Abu Ya Syekh Mahmud Hausil bin Muhammad Hausil. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'ilmu nurun wal jahlu dhulmun. Sallallahu alaihi wasallam rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Halaman 47 kitab Bayi. Kalau nang Latin halaman belum tahu mana itu. Sifat yang ke-11 sama. 11. Ini kita yang 11. Ini wahdaniyat nih. Nah. Ini sifat yang ke-9 sama. Jauh lagi. Sami'an ya. Muridan wa kalam Allah masya kelima kalam ini nah sifat ke-11 sama itu pada halaman 42 nang Latin 42 nang bahasa Melayu 47 yang penting mulai kan menurut Faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatihi amin. Berkata Abu Ya Syekh Muhammad Hausil bin Muhammad Hausil di kitab beliau Bayi, sifat yang ke-11 sama. Sifat yang ke-11 dari Tuhan sama. As-sama'u sifatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sama adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, ada dan berdiri sifat sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yaktasibu bis sama'il mawjudi min zawati wa aswati. Terbuka dengan sama apa-apa yang ada dari suara-suara yang ada pada diri makhluk ciptaannya.
Pertama, sama artinya Allah Ta'ala mendengar. Tuhan mendengar bukan dengan telinga seperti kita. Tuhan mendengar dari bunyi lubuk hati, mendengar suara yang jauh dan suara di atas langit dan di bawah bumi. Yang kedua, Allah mendengar istighfar, salawat, zikir, tasbih, Al-Quran yang dibaca walaupun di tempat yang tertutup dan tersembunyi, dan juga mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan isi hati hambanya sekalipun isi di dalam lubuk hati. Jadi di sini dengan sifat samanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, nang mana sifat sama ini qaimatun bizatihi ta'ala, artinya berada pada zatnya Allah. Berhubung zat Allah itu bersifat mendengar, bersifat dengar, maka wajib pula Allah Ta'ala itu bersifat sami'un, zat yang maha mendengar. Artinya sifat mendengar Allah Ta'ala itu tidak terpisah dengan zatnya. Sama kita ini, mana mungkin kita tuh hendak mengambil pandangan, ambil dulu tadinya Anda hanya mendengar, kada. Memang serta-merta dengan zat kita, masuk buku. Itu jadi sifat samang ini, kita mengenal ma'rifat kepada Allah dengan sifat Allah samang. Allah Ta'ala itu maha mendengar, tapi mendengarnya Allah Ta'ala itu tidak menggunakan telinga sebagaimana makhluknya. Kalau makhluk ciptaan Allah Ta'ala seperti kambing, sapi, gajah, apalagi gajah, manusia termasuknya, itu menggunakan gendang telinga, daun telinga. Nah, kada pakai daun telinga dan mendengar seperti biawak, komodo, dan buaya. Kan kada pakai daun telinga itu mendengar buayanya. Tapi zat Allah Ta'ala mendengarnya tidak menggunakan telinga sebagaimana makhluknya. Maha suci Allah Ta'ala mendengar dengan daun telinga. Kalau dengan daun telinga kan mendengar isi hati. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wallahu ya'lamu ma waqafah wallahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala itu sangat mengetahui apa yang ada di lubuk hati. Nah, artinya mengetahui itu geretek hati kita itu didengar oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begeretek nang baikan atau tak geretek nang kada baikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa geretikan isi mandir hati kita, mendengar sini. Kemudian pengujian Guru Mahmud di sini Allah Ta'ala pun bersifat mendengar, tapi mendengarnya tidak menggunakan telinga sebagaimana makhluknya. Yang tasyibu bisa ilmu wujudi min dawatin wa aswatin. Terbuka dengan samak apa yang ada dari suara-suara yang ada pada diri makhluk ciptaannya. Suara gemersik kaki semut pun mendengar zat Allah Ta'ala. Sampai-sampai ulat nang batapa di dalam batu, di dasar laut, nang dalam pun Allah Ta'ala mendengar. Apa tuh tasbihnya, nang kisahnya nang samud membawa daun tadi dibawa samud ke tepi pantai. Di tepi pantai tadi iwak pulang mengambil daun di bawah samud tadi, dibawa iwak banyalam sampai ke dasar laut, makani bulat di dalam batu tadi, saking mendengarnya zat Allah Ta'ala tadi dengan sifat samaknya. Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa yaqtaridu masani wa la yansani. Ya, kalau tasbihnya pulang di dalam batu itu tadi, gara-gara tasbih 4 kalimat itu, hulat tadi mendapat rezeki nang layah tasib, artinya nang samud bahadam, iwak bahadam, matahari ulat tadi itu. Saking mendengarnya zat Allah Ta'ala itu, sampai seekor ulat di dalam batu di bawah dasar laut pun mendengar Allah Ta'ala. Bahadam langsung iwak lawan samud ini tadi. Apa tasbihnya? Subhana man yarani. Tulis bro ya. Ada nang ucap. Itu Bang ada kasih tuh sapidol. Tasbih hulat di dalam batu. Ayo jarang tuh hari. Coba tuh baca tasbih hulat dalam batu. Lo kopi apa yo? Ujar saya
Tarik ke. Jadi ibu-ibu ini kata juga cucuret juga. Ujar bulan tadi apa bertasbih? Subhana man yarani. Maha suci Allah yang senantiasa selalu melihat aku. Subhana man yarani. Yang kedua ulang apa tasbihnya? Wa yasma'u kalami, dan mendengar perkataanku, mendengar bacaanku. Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa yaqtarinu masani. Baik, pada masani kedengar artinya nah. Walayan sani nangka 4 nih nah. Dan tidak pernah melupakanku, walayan sani. Dan dia tidak pernah melupakanku, walayan sani. Nih, gara-gara membaca tasbih nang 4 gini nah. Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa yaqtarinu masani wa la yansani. Maha suci Engkau ya Allah yang selalu melihat aku dan selalu mendengar perkataanku, permohonanku, wa yaqtarinu masani, dan iktarana ya iktarana. Wa yaqtarinu masani wa la yansani, kedengar artinya lu nih. Wa la yansani, dan yang tidak pernah melupakanku, walayan sani. Nah itu artinya sangat mendengarnya zat Allah Ta'ala ini sampai-sampai, makanya mendengarnya kan pakai daun telinga sih Din. Kata kau hendak dipadahkan kayak apa sih mendengar. Yang jelas sifat dengarnya Allah Ta'ala itu kada sama dengan dengarnya makhluk. Makhluk mendengar dengan daun telinga, sementara zat Allah kada pakai talinga. Sampai-sampai hulat di dalam batu, di dasar laut yang paling dalam pun mendengar Allah Ta'ala akan zikir dan tasbihnya. Apa tasbihnya? Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa yaqtarinu masani wa la yansani. Itu. Amun pakai talinga sama aja dong kambing, berarti lain Tuhan. Jadi Maha Suci Allah Ta'ala mendengar dengan daun telinga lah. Amun masih dia mendengar dengan telinga, lalu ada sesamaannya. Sedangkan zat Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpamanya dengan sesuatu apapun. Nah itu. Sama artinya Allah Ta'ala mendengar. Tuhan mendengar bukan dengan telinga seperti kita. Hanya kalau Allah Ta'ala karena mendengar dengan telinga kayak kita di Guru Mahmud. Tuhan mendengar dari bunyi lubuk hati, mendengar suara yang jauh, dan suara di atas langit dan di bawah bumi. Tahu Allah Ta'ala apapun yang terjadi, nang di atas langit, nang di bawah bumi, nang di dasar laut, mendengar Allah Ta'ala. Sampai suara-suara tasbih-tasbih ikan itu Allah Ta'ala tahu. Semua alam semesta ini bertasbih, cuma telinga kita karena mendengar, karena kita pakai telinga. Kalau zat Allah Ta'ala mendengar bukan dengan telinga. Itulah sebabnya Allah Ta'ala tahu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bunyi tasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sampai bebatuan, pasir-pasir, dedaunan, semuanya itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ikan-ikan yang ada di dalam laut pun bertasbih kepada Allah Ta'ala. Cuman mendengar itu kada pakai daun telinga. Ada nak-nak enggak?
Nang mana? Wa yaqtarinu masani. Oh, salah baris tuh. Salah baris. Wa yaqtarinu masani. Ya, karena dibawakan sepidul ganal. Kada ingat terus bawa sepidul ganal. Si anu dipangkan anu karakan nih, si Fathul Huda nih. Kasihan bang nih harus ganal, harusnya sepidulnya karena kita bawakan. Kelihatan anak kawailo kelihatan kala wayak tarino mazani wala yansani, dan tidak pernah melupakanku. Itu tasbih ulat di dalam batu, saking mendengarnya zat Allah Ta'ala ini. Nah, karena sini mendengar kata dengan daun telinga. Yansani. Kena aja linurai ditukarakan sebelum menang tagonal supaya kelihatan. Aman yang ini kira halus ya, karena gerakan tagonal ada. Iya. Masih ada bisanya, ngarannya. Artinya kah? Karena artinya tuh imbah nang selesai imam menghabiskan nang ini nang. Nang kedua, Allah mendengar istighfar, salawat, zikir, tasbih, Al-Quran yang dibaca. Nah, bukan cuma mendengar suara kalam manusia, sampai-sampai tasbih alam semesta pun Allah Ta'ala mendengar. Makanya jangan kira daun yang melambai itu kada berzikir, daun kaladinang itu berzikir semua. Dan daun-daun kelapa di tepi pantai di angin itu bertasbih semua. Cuma taringnya kita kada mendengar, tapi samaknya Allah Ta'ala, dengarnya Allah Ta'ala mendengar bunyi-bunyi tasbih makhluknya tersebut. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua senantiasa makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi, semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi seorang manusia, seorang insan, sebagai makhluk yang dicipta yang paling baik bentuk rupanya, bilanya sehari sama lama tuh kada pernah bertasbih Allah Ta'ala uyuh daripada daun kaladi. Uyuh daripada daun kaladi. Daun kaladi aja berzikir, bertasbih. Untuk lapuk ada berzikir misalnya, nah berarti lebih hina daripada daun kaladi yang gatal. Walaupun di tempat yang tertutup dan tersembunyi, sekalipun tempatnya itu tertutup, tersembunyi, Allah Ta'ala tetap mendengar dengan samahnya. Dan juga mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan isi hati hambanya. Sekalipun isi di dalam lubuk hati, nang ada tersirat di dalam hati, tergeletak di dalam hati, tahu Allah Ta'ala mendengar apa suara bunyi. Makanya situ orang zikir nang untung berdiam, ilat ditahan, hati aja nang berzikir mendengar Allah Ta'ala. Nah, ada nang untung sambil berpandiran tasbih jalan di tangan, karena orang hati sudah jadi. Itulah sifat samaknya Allah Ta'ala. Jangan dikira amun kada berbunyi hanya Allah Ta'ala mendengar. Jangan ada begitu berdiam kan berzikir hatina. Mau pati kutub, mau pati detak jantung, mau pati denyut nadi. Allah, 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 atau terserah hai, atau Allah, 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 mau mati nafas. Itu tahu Allah Ta'ala, walaupun kada berhuruf, kada bersuara lisan kita, tapi Allah Ta'ala tetap tahu apa yang ada di isi hati hambanya. Sekalipun isi di dalam lubuk hati, ulang di balik sadar, di balik dada ada kalbu, di balik kalbu ada fuad, di balik fuad ada lagi lub ngarannya.
Wa ma yadzakaru ila ulul albab. Jadi hati kita ini ada 4 lapisan gitu tuh. Ada sadrun yang ada di dada, nah sadrun, ada qalbun, hati lebih dalam lagi, fuad tak dalam lagi, antaranya lub itu lebih dalam lagi. Semua itu mengandung sir-sir Nur Muhammad keempatnya. Mendengar semua zikir-zikir yang ada di dalam sanubari kita tadi itu macam-macam, ada nang ada nang macam-macam zikirnya di situ tuh. Ada nang la ilaha illallah, macam-macam. Terserah nang mana yang misalnya asik di Asmaul Husna, ya Hu, ya Rahman misalnya, atau ya Nur, ya Nur, ya Nur, Huwan Nur, Antan Nur, zikir semuanya. Tahu Allah Ta'ala. Jadi kita latih zikir kalbu itu, akhirnya lama-kelamaan mendarah daging jalan surangan dagingnya. Yakin bahwasanya zat Allah Ta'ala yang bersifat sama itu mendengar apa yang ada di dalam hati kita, karena hati ini tempat pandangannya Allah. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi sesungguhnya Allah Ta'ala memandang kepada hati kita. La yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa kita, walakin Allah, akan tetapi Allah apa? Yanzuru ila qulubikum. Pandangan Allah tertuju kepada hati kita. Karena kita tahu hati kita ini tempat pandangan Allah, perbanyaklah berzikir sir kepada Allah, maka Allah Ta'ala zat yang memiliki sifat sama senantiasa akan menyebut kita juga. Fadzkuruni adzkurukum. Berzikirlah kepadaku jalla Allah, niscaya aku pun juga menyebut engkau. Sebutlah namaku, niscaya aku pun juga menyebut namamu. Jadi ketika hati kita menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, maka nama kita pun juga dikumandangkan Allah di kalangan malaikat yang ada di langit. Itu untuk bisa mendapatkan pangkat dan derajat majhulun fil ardi ma'rufun bis sama. Orang ini di bumi dikatahui orang bahwasanya ini kekasih Allah, malah dihukulun orang, tetapi ma'rufun bis sama, terkenal di atas langit di kalangan para malaikat bahwa orang itu kekasih Allah. Tetapi majhulun fil ardi, pulang orang itu kadang diketahui di muka bumi, malah jadi hulutan, jadi bahan caci maki, malah disusulai sidin lalu tapi dah sidin di jalan di atas pohon pisang misal. Itu banyak orang-orang yang kayak itu tuh ahli kalbu, ahli zikir sir. Mereka itu mendapatkan majhulun fil ardi majhulun fil ardi, tidak diketahui di muka bumi, tetapi ma'rufun bis sama, sangat terkenal di kalangan langit. Ada para malaikat yang kenal lawan sidin dari itu. Ada pun orang higa tahu, malah tidak ada sidin kantuti orang. Bila ada sidin lalu simbur orang. Nah lalu dia orang memberi muar itu simbur, wow sama nyimbur. Padahal kagak tahu kita siapa tahu orang tersebut adalah ahlu sirri, ahli zikir sir. Namanya ini yang kuat memahami tauhid bahwasanya Tuhannya yang bernama Allah adalah As-Sami' yang memiliki sifat sama, yang memiliki sifat maha mendengar. Jadi inya berhati-hati dengan geretek hatinya, jangan sampai hatiku menyebut nama yang lain selain nama Tuhanku. Ini yang disebut oleh kebanyakan para wali-wali, lau khatara apa Tuhan, jikalau terlintas di hatiku ini selain namamu, jikalau terlintas di hatiku ini selain namamu ya Allah, fa ini irtaddu, maka aku menjadi orang yang murtad. Inilah orang yang kuat di sama ini. Nya yakin bujur-bujur bahwasanya Tuhan itu maha mendengar, jadi geretek hatinya itu nyampaikan supaya selalu tertuju ada nama Tuhannya di lubuk hatinya.
Kenapa? Karena hati ini adalah mahalu nazrillah, tempat pandangannya Allah. Dan hati ini juga disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Sirul Asrar, ujar Sidin, qalbul mu'min baitullah. Hati orang yang beriman itu adalah tempatnya Allah, rumahnya Allah, baitullah, rumah mengingat Allah, ruang mengingat Allah, hati itu. Nah, sambung belangkan. Sifat yang ke-12, basar. Sifat yang ke-12 dari sifat Tuhan, basar. Al-basaru sifatun kadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Artinya, basar adalah sifat Tuhan yang qadim. Arti basar kan melihat. Berdiri itu sifat basar dengan diri zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala ini bersifat melihat. Sifat melihatnya Allah taala tadi tidak terpisah dengan zat Allah, ya pasti asa dengan zat Allah. Nah, itu. Nomor 1, basar artinya Allah Subhanahu wa taala melihat. Tuhan melihat tidak dengan dua mata seperti kita. Namun Allah Ta'ala melihat dengan dua mata, orang lebih haja lawan manusia. Kalau Allah Ta'ala melihat pakai bola mata, orang lebih haja, mahirip haja juga lawan utuh paloi. Maksudnya Allah Ta'ala menyerupai utuh paloi yang isi dua bola mata. Allah melihat yang dekat dan yang jauh, melihat yang tersembunyi dan melihat yang berada di dalam bumi, tidak terdinding penglihatannya. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala bis sama'. Tidak tersembunyi apa saja yang di dalam bumi dan yang di atas langit. Semuanya terpantau oleh pandangan Allah Ta'ala, oleh basarnya Allah Ta'ala. Kalau kita yakin Allah Ta'ala itu maha basar, maha melihat kepada semua makhluk, maka kita berhati-hati dalam melakukan hal kemaksiatan, rasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Innaka labil mirsad, innahu labil mirsad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu labil mirsad, zat yang senantiasa mengawasi kita. CCTV yang selalu mengarah kameranya ke kita. Lalu kita handak bermacam-macam tuh ngalih. Itulah sifat basarnya Allah Ta'ala. Biar bakadat menggawi maksiat, biar dibuang tanah lapis ke-7 menggawi maksiat, tetap basar Allah Ta'ala itu mampu melihat. Di mana buktinya? Yaitu pada diri kita. Lihat mata kita ini nah. Mata kita ini mampu melihat, memiliki basar. Itu tiada lain sifatnya Allah Ta'ala, bukan sifat kita. Nah di situ. Jadi kita kadang membuang. Kemudian kita sambung lagi. Hikayat Syekh Tauhid. Seorang guru tauhid mencoba murid-muridnya. Apakah benar tauhidnya kepada Allah atau belum matang imannya. Setiap seorang murid diberi seekor burung dara dan satu lading. Kemudian diperintahkan oleh sang guru agar dipotong dengan syarat tidak diketahui oleh siapapun. Akhirnya mereka kerjakan perintah sang guru. Ada yang menyelam, ada yang masuk hutan, ada yang dalam WC. Oh, sampai ada dalam WC. Mau nyembelih burung nih tadi. Ada di antaranya yang apa nih? Yang sadar. Iya kah? Ada di antaranya yang sadar. Ya, dia tidak mampu memotong, masing-masing membawa potongan burung dengan alasan yang tepat menurut mereka. Kemudian menghadap yang sadar, dia serahkan lading dan burung kepada sang guru. Sang guru bertanya kepadanya, "Mengapa tidak engkau potong itu burung?"
Dia menjawab, hai Syekh, kemanapun, dimanapun, mesti ada yang melihat. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sendiri kali ya? Sendiri dulu. Sini nggak ada dana. Sendiri kok. Sendiri. Sendirilah. Dia menjawab, hai Syekh, kemanapun, dimanapun, mesti ada yang melihat. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sendiri kan di situ? Sendiri yang ada memotong. Oh ya, dia lulus tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah kepercayaan dan keyakinan masalah etikat. Guru ini diisi murid 10 misalnya di sini nih kisahnya. Misalnya di sini ada Fathul Huda, ada Yanur, ada Kai Ibad, ada Abah Jalkani, ada Abdul Hadi, ada Rani, ada Bang Pauji, ada termasuk itu Utuh Labuk. Termasuk buat kata kamera. Jadi belajar guru. Nah, ada burung nih 7 ikung. 1 2 3 4 5 6 7 ikung. Siapa kau menyembelih burung 7 ikung, burung cakukur nah ini atau burung darah kuku? Bila kau menyembelih, kada dilihat orang, ujar guru, utas guru ini guru beriakan misalnya. Pada acara iyalah, utas guru itu larang jutaan tak biasanya tuh jarang. Babaya dites datang, maka pada duluan nah pulang. Nih, nanti gimana? Nah guru ya, sudah ada disembelih. Di mana orang yang menyembelih? Di atas langit pertama. Di atas awan, ini bakaran mah. Di atas awan menyembelih siapa? Dan mereka. Nang saya kong pulang di dalam pohon. Siapa tuh? Abaska. Pohonnya gue yang kada muat ya. Buat tanah barang. Abah aja tiba-tiba ulun gue dalam motor. Asa kada kawan guru aja. Ada terus melihat. Siapa menjadi guru? Allah Ta'ala gue yang selalu melihat. Kenapa? Karena basar ulun ini tiada lain basarnya Allah Ta'ala. Bila ulun hendak menyembelih melihat pada waktu sembelih burung. Nang lain kada lulus, saya kong itu tadi aja lulus. Kayak itu maksud kisah di sini tadi. Berhubung bahasa Melayu, jadi mudah kita putar-putar. Nang sadar nih tadi. Saya kong aja orangnya nang sadar nih, nang lainnya kada tersembelih. Masing-masing kan membawa potongan burung sudah. Balasan ada dalam puisi, dalam mana-mana. Saikung kada pagat gurunya nih, kada tersembelih burungnya. Oh, sekalinya inya tuh sadar diri bahwasanya basar yang ada pada dirinya, pada bola matanya tiada lain adalah basarullah, pandangan Allah Ta'ala juga lain sifatnya. Situ namanya kada kon beli burung tadi. Nah, kemudian jam belum lagi 9:30. Ainul Mukasyafah. Para wali dilihatkan Allah SWT roh yang kembali ke hadrat diri Tuhan yang suci. Atau disebut dengan Hadratul Qudsiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun." Artinya, apabila roh sampai ke hulqum, kamu di ketika itu memandang yang pertama apabila sudah roh di hulqum. Falaula idza balaghatil hulqum, sampai di tenggorokan ini roh kita ini sudah sakaratul maut. Wa antum hina idzin tanzurun, di ketika itu kamu melihat. Nah, pandangan kita pandang pertama, ada mereka yang melihat surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, maka misang dan gembira. Jadi nang sampai di tenggorokan ini dikatakan Allah Ta'ala, nah ini mahligai surga ikam, ini bidadari yang akan melayani ikam, lo tak boleh ingai si samlan meninggal.
Itu kan tak udah ini tak udah ya. Melihat surga artinya di antara amaliyahnya apa supaya kita mati tak urehi melihat surga, jangan lepas sehari semalam 300 kali bersalawat. Ujar Nabi, barang siapa bersalawat kepadaku 300 kali setiap hari, lam yamut, orang itu tidak mati. Kada mati orang itu kecuali apa? Illa yara maq'adahu fil jannah, kecuali orang tersebut melihat dulu tempat kedudukannya di dalam surga, baru mati orang itu. Nang itu tenang mati tak boleh itu nang. Lain nang jadi hantu keluar taring. Yang kedua, ada juga mereka yang dilihatkan neraka yang disediakan Allah Ta'ala, maka sedih dan ketakutan. Wah, gegalabak, ketakutanan. Bilang enam ulang orang marimpung waktu sakaratul maut, anam tak keanamnya tak pulanting, tawing bungkas, makmuk sidin. Ketakutanan, melihat malakal maut, bang, seram benar. Yang ketiga, mereka melihat rohnya seperti dirinya kembali ke hadratil qudsiyah sampai dan diterima Allah Ta'ala. Dan kami kata Tuhan dekat kepada itu hamba. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nah, dan kami kata Tuhan dekat kepada itu hamba, aqrabu, sangat dekat kepada hamba Allah Ta'ala itu. Satu, lebih dekat dari urat leher atau lebih dekat dari urat mata, orang mata kata. Orang mata tuh balong bahasa nyebat nang putih lonirang nih ya. Oh, bayangan mata. Pijar nang ini nilai. Orang mata ngarannya lah. Ini adalah gambaran dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Saking akrabnya Allah Ta'ala itu dengan hamba, lebih dekat daripada orang mata dengan matanya, lebih dekat dengan leher dengan uratnya. Tapi menyatu kada bacarai kada juga. Kayak apa tuh jangan minik bro nah, kainah aja dulu pisah mengintu. Nah ada nih dahulu. Mereka apa pelang pada hambanya. Ini adalah gambaran dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Mereka yang dekat itulah mereka yang melihat rohnya kembali ke hadratil qudsiyah, diterima dengan rahmat dan ridha-Nya, disediakan surga dan dengan segala keindahan di sana. Fa amma in kana minal muqarrabin falahu wa raihanun wa jannatun na'im. Jika dia dari mereka yang dekat dengan Tuhan, maka mereka dalam kegembiraan dan mencium harumannya surga yang penuh nikmat. Mereka dikatakan penghuni sebelah kanan atau ashabul yamin. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal mukarramun fi jannatin na'im. Itu ashabul yamin. Jadi akhirat itu ada ashabul yamin, kelompok kanan ahli surga, ada ashabul shimal, kelompok kiri ahli neraka, kelompok kiri ini. Orang yang kembali ke hadratil qudsiyah pasti ashabul yamin. Karena mereka minal muqarrabin, orang yang akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhannya. Bahkan melebihi dekatnya orang lehernya dan orang matanya. Untuk membuka hakikat muqarrabin di sini, kita harus mematikan kamera karena akrab ini adalah membuka sir Ahmad. Iya, mati dulu.